салом ва ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед бинандагони азиз. Шалои гулхоҷа ҳастам дар каноратон то 15 дақиқаи дигар. имрӯз 26 ноябр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. ҷазо бо қошуқи сӯзон. гурӯҳе аз волидон дар Кӯлоб иддао доранд ки мураббияи боғча ба саломатии кӯдаконашон осеб расондааст. пурсидед ҷавоб медиҳем. бозгашт ба Тоҷикистон аз Русия тавассути Узбекистон ва Қирғизистон душвор, вале имконпазир аст. ва сагкушии бераҳмона дар Тоҷикистон. масъулон ин амалро ногузир медонанд, ҳомиёни ҳуқуқи ҷонварон маҳкум мекунанд. дар 10 моҳи охир тақрибан 1500 сагро безара гардонидем. Якида аз волидайни кӯдакони боғчае дар шаҳри Кӯлоб аз бадрафтории мураббия шикоят намуданд. Онҳо иддао доранд ки чанд рӯзи пеш мураббия фарзандонашонро бо қошуқи таспон ҷазо додааст ва осори сӯхтагӣ дар рӯ ва бадани кӯдакон боқӣ мондааст. ин қазияро мақомоти интизомӣ таҳқиқ доранд. маҳмуҷон раҳматзода низ кӯшиш кард аз асли ҳодиса огаҳ шавад. 3 рӯзи пеш мураббияи боғчаи рақами 1 шаҳри Кӯлоб рухсораи бари 4 кӯдакро бо қошуқча ё чумчаи оҳанин сӯзондааст. ин ҳодисаро кӯдакон ба волидайнаш қисса кардаанд. волидайни кӯдакон мегӯянд шуъбаи корҳои дохила ва додситони шаҳр ин ҳодисаро таҳқиқ дорад. номи ин кӯдакон ва аксҳову наворҳои рухсораи сӯхта дар дасти Радиои Озодӣ маҳфуз аст. эни 5 сола ва эси 6 сола дар навор қисса мекунад ки чӣ гуна мураббия баъди беадабиашон барои рухсораашонро сӯзондааст. ин кӯдакон мегӯянд ки ҳамроҳи онҳо А ва И ҳамбоғчаҳояшон низ буд. як манбаъ аз раисати корҳои дохилаи минтақаи Кӯлоб ки аз тафтиши қазия огоҳ аст дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт ки дар воқеъ 4 кӯдакро бари рухсораашон сӯхтааст. ин манбаъ гуфт ки ҳоло қазияи сӯзондани бари рухсора аз сӯи милисаи шаҳр ва додситонӣ тафтиш шуда истодааст. барои таҳқиқи ин ҳодиса хабарнигори Радиои Озодӣ ба боғчаи томактабии рақами 1 Кӯлоб рафт, аммо аз 4 кӯдаке ки бари рухсораашон сӯхта буд танҳо эс дар боғча ҳузур дошт. масъулини боғча ҳам баҳона пеш оварданд ки бинобар ҳарорат доштани кӯдакон ба боғча оварда нашудааст. ному насаби мураббие ки кӯдакон аз ӯ ном мебаранд дар дасти Радиои Озодӣ маҳфуз аст. ин мураббия ба саволҳои Радиои Озодӣ ҳам зидду нақиз посух дод. мураббия гуфт ки баъди дидани сӯхтани рухсора ба онҳо креми зидди сӯхта оварда ба рӯяшон молидааст. ҳангома Юсупова мудири боғчаи рақами 1 шаҳри Кӯлоб дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт ки ин кӯдакон ҳангоми бозӣ бо ҳам бархӯрда дар печи бобоӣ сӯхтааст. аммо ба суоли мо ки чӣ гуна 4 нафар якбора дар печ сӯхтааст посух додан натавонист. волидайни яке аз ин кӯдакон дар суҳбат ба Радиои Озодӣ бидуни бурдани номаш гуфт ки агар ин кӯдакон ҳангоми бозӣ ба ин кор дучор мешуданд ҳатман як тараф осеб намедид ё 4 нафар ба рухсораи сӯхта ба хона бар намегашт. ин волидайн дар аввал аз тарс нахост суҳбат кунад, вале ба шарти он розӣ шуд ки номаш бурда намешавад. аммо бахши ҳуқуқи кӯдак дар Кӯлоб гуфт ки аз ин қазия хабар надорад ва ин қазия ба ӯ дахл надорад. оминаи ашурманд мудири бахши ҳуқуқи кӯдак дар суҳбати кӯтоҳ гуфт ки ин қазия бар дӯши масъулони маориф аст, аммо дар маорифи шаҳри Кӯлоб касеро пайдо кардан натавонистем. зимнан хабарҳо дар бораи муносибати бад бо кӯдакон дар кӯдакистонҳои Тоҷикистон хеле кам нашр мешавад. соли 2012 Радиои Озодӣ навишта буд ки дар пайи шикояти волидайн аз бадрафтории масъулини боғчаи бачагонаи Санҷоба чанд масъули ин боғча аз кор ронда шуда буд. ширкати ҳавоии Fly Дубай парвози доимиашро ба Тоҷикистон кам кардааст. минбаъд ҳавопаймои ин ширкат ҳафтаи 1 маротиба бо хатсари Дубай Душанбе ва баръакс парвоз анҷом медиҳад. чунин тасмим ки муваққатист аз ҷониби Институтии мубориза бо COVID-19 дар Тоҷикистон ба хотири ҷилавгирӣ аз авҷи дубораи ин беморӣ гирифта шудааст. раҳбари оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон мегӯяд ҳоло гуфтушунид бар сари барқарор намудани парвозҳои доимӣ бо Чину Тошканд ва Русия идома дорад. дар ҳамин ҳол муҳоҷирони кори тоҷик бинобар гаронии нархи билети ҳавопаймо ба Тоҷикистон тавассути шаҳрҳои Узбекистон ва ё Қирғизистон худро ба ватан мерасонанд. нархи билети Somon Air, ягона ширкате ки аз Русия бо парвозҳои чартерии мусофиронро ба Тоҷикистон меорад, дар масири Москав-Душанбе 37200 рубл ва ё 395 евро аст ки онро хеле гарон мегӯянд муҳоҷирон. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба таҳқиқи ин мавзӯъ машғул буд. ҳоло ба ӯру меорам. Абдулло салом. хуб, имрӯзҳо аз бинандагон саволҳои зиёде мегирем ки оё онҳо метавонанд аз Русия тавассути ҳавопаймо ба Узбекистон ва аз он ҷо ба Тоҷикистон бираванд? бале шаҳрҳо метавонанд. дар раёсати иттилоот ва матбуоти вазорати корҳои хориҷӣ гуфтанд шаҳрванди Тоҷикистон агар тариқи
کشور سوم با ازبکستان توسط نقلیات هوایی آید، با نظر داشت طلبات ضد عفونی این کشور می تواند به آنجا وارد شود و از آنجا خود را به مرز تاجیکستان رساند. اما برای وارد شدن توسط راه زمینی شهروند باید پیشکی از مقامات ازبکستان اجازت بگیرد. شرکت های هواپیمایی که به ازبکستان پروازها انجام میدهند به شرط به شهروندان تاجیکستان به پرواز اجازه میدهند که آنها همراه با بلیط هواپیما راهگیری اتوبوسی که آنها را از فرودگاه مستقیم به مرز تاجیکستان میبرد پرداخت کنند. به نقل مهاجران کار افتاده در ازبکستان برای این کار از 3.5 تا 4.5 هزار روبل روسی طلب میکنند. بلیط میخرن نخرن خیلی فرق کلان است. فرق شما فکر کنید فرغانه اینجا 20,000 بلیط، سمرقند 25,000، 3,000، 8,000 فرق زمین تا آسمان است. از ازبکستان تا تاجیکستان رفتن خوب از 1,000 تا 2,000 روبل روسی را در بر میگیرد. $100 فکر 150 دلار اکانومی میکنن. اکثریت تاجیکانی که همزمان شهروندی روسیه و تاجیکستان را دارند عموما به شهرهای قرقیزستان بیشتر به شهر اوس پرواز میکنند و از آنجا با راه زمینی به خوجند میروند. شرکت های کراکش از تاجیکستان بر عوض 150-200 سامانی آمادند مسافران را از شهر اوش قرقیزستان به خوجند بیارند. عبدالله ببین، در حالی که یک قسمتی مهاجران روی ارزانی رسیدن به تاجیکستان رو میجویند، گروهی دیگر راهی رو میجویند که چگونه از تاجیکستان به روسیه بروند. در این باره چی گفتن میتوانید؟ بله، این گونه نفران خیلی زیادن شهلا، اما مرز روسیه برای شهروندان خارجی از جمله تاجیکستان هنوز بسته است. موافق دستور حکومت روسیه از 16 مارس 2020 تحت رقم 635 ورود شهروندان خارجی به خاک روسیه منع است با استثنای 5 حالت. یعنی داوطلب سفر باید VNG داشته باشد، یا همسر و فرزند و یا پدر و مادر شهروند روسیه داشته باشد، شرکتداری برنامه دولتی پرسلینیا باشد، برای طبابت به روسیه برود و یا پرستاری یگان خویشی نزدیک بیمارش در روسیه باشد. کریم جان یاروف حامی حقوق میگوید یک مسیر ورود به روسیه حالا بیلاروس شده است و یک قسمی از تاجیکان از این راه تلاش میکنند به روسیه آیند، ولی به گفته او این راه غیر قانونی است و مقامات روس شخص را میتوانند با گناه عبور غیر قانونی مرز به جوابگری جنایی کشند. سپاس عبدالله عزیز برای صحبت مفصل. و بینندگان عزیز، شرط و شرایط سفر به روسیه و یا برعکس بازگشتن به تاجیکستان را شما میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. حالا گزارشی داریم درباره آن که نشان میدهد چگونه انسانیت بعضن عملکردهای ناشایسته خود را با رفتاری از آن هم بدتر روی پوش میکنند. هر سری آن میرود که در گرد و اطراف شهر خوجند صدها و حتی هزارها سگ دایدو به خطر تبدیل یافتند. تا حال راه اساسی خلاصی از این خطر محوی همین سگ‌های میباشد که زمان صاحبانشان آنها را به حال خود گذاشتند. اکنون این جانوران در شرایط بی‌صاحبی بعضن به آدمان و حیوانات خانگی حمله میکنند. فرزان محمدی در این باره گزارش میدهد. زیبونیسا عبدالقادر و ساکنی محله 18 شهر خوجند بیشتر از 30 سال است که در کنار خانه بلندآشانه‌اش باغچه خرد را ساخته در آن حیوانات خرد خانگی پرورش می‌کند. وی می‌خواست حالا وقتی بیکاری و در نفقه بودنش با این راه به خود درآمد هم پیدا کند، ولی سگ‌های بی‌صاحب و درنده مانع کار او شدند. نبیرم عروسی اومده یک تا خرگوش گرفتگی بود. همون خرگوش ما زیاد کرد تو 70 تا برآورد. همین یک روز کوچک اومدگیش این نبود. 28 تا 30 تا کنده لخ کرد. با فرا رسیدن سردی‌ها به گفته ساکنان افزایش این نوع حیوان‌ها بیشتر در کناره‌های شهر خوجند به نظر می‌رسد. زیرا به گمان آنها سگ‌های بی‌صاحب از نواحی اطراف یا از دشت و تپه‌ها برای جستجوی غذا به نزد خانه آنها می‌آیند. گوشت میمونه کوچم میراد نمیشه اون خام میراد میگرد میگذه یا حمله میکنه یا میتاسونه یا گوده گیرم میکنه
دلش میقپه دیوون دست نشده با بنزین بلند کنه. اما من خیالم همین که یک همون سگ داره همیشه من سگای همین جنگ اگر از دایدی باشد نیست کنم نیچی نمی‌بره سگ من میشه اون خانواده هر یک خانواده که من سگ باشد با قید گشته شود. بنا به اطلاع طبیبان مرکز سلامتی رقم 1 در شهر خوجند که بیشتری سگ‌گزیده ها اینجا مراجعت میکنند، سال جاری نزدیک 500 مورد زخمی شوی ساکنان از حساب گزیدن سگ‌ها قید شده است. همه وقتی که آدم سالم را آن سگ دایدو میگذد، آنها به بیماری معالجه نشونده یعنی بیماری هاری دچار شدنشان ممکن. مسئولان اداره بهداشتی در فصل سرما تحت نظارت قرار دادن همه سگ‌های کوچگی را یک کار بیرون از امکان می‌دانند و در سال گذشته در پی مراجعت ساکنان از سوی کمیسیون ویژه در شهر خوجند زیاده از 700 سگ دایدو نابود کرده شده بود. امسال برای پیشگیری بیماری هاری حدود 400 عدد سگ‌های به قید گرفته شده را امگذرانی کردند، ولی شمار زیادی سگ‌های بی‌صاحب را با یک جایگی مقامات انتظامی محو نمودند. در یک ماه ما حساب میانه در یک ماه 140-150 دانه سگ را بی‌ضرر میگردونیم. در 10 ماه آخر تقریبا 1500 سگ را بی‌ضرر گرداندیم. ولی نه همه ساکنان جانبدار نابود کردن این نوع جانور که بعضا دوست آدمیزاد هم مینامند هستند. حتی اگر بیمار و بی‌صاحب باشد هم و محو کردن سگ‌های دایدو را از نگاه طبیعت انسانی کار درست نمی‌حسابند. رحم می‌بیاد این سگ‌ها که والله خیلی حالت دچار شدگی مثلا خوراک نمی‌رسد و هوا خنوب یگان جای پشت و پناه نداره. مونده یگان خیلی جان اسکی مکان اسکی تو همونهای گیردو وای کنن نگاهی بین کنن. شهرداری خوجند نیز بارها از عزم ساختن یک پناهگاه برای نگاهبین سگ‌های دایدو در شهر را خبر داده بود، ولی مسئولان نظارتی این حیوان‌ها میگویند حالا این کار با خروج پاندمی کووید 19 در نقشه نیست. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. دوستان عزیز، ما برای دریافت نظر حامیان حقوق جانوران در دوشنبه وابسته به محو سگان بی‌صاحب به آنها مراجعت کردیم. مصاحبان ما قاطعانه چنین عمل را محکوم میکنند و میگویند اکثریت کشورها کی هاست از چنین اصولی به اصلاح خلاصی از سگان و جانوران دایدو دست کشیدند. حامیان حقوق حتی پیشنهاد دارند که برای بدرفتاری با جانوران در قانونگذاری تاجیکستان مجازات پیش بینی شود. دیروز دیگو مارادونا استوریای فوتبال در 60 سالگی از سکته قلبی درگذشت. مرگ این فوتبالبازی معروف جهانیان را در سوگ نشاند و طوری از صحبت سری راهی افسانه اکابرشان معلوم می شود. مارادونا در تاجیکستان نیز مخلصان خود را دارد. درباره کارنامه استاد گفتنی هستم که استاد یکی از شخصان بازیگری بهترین در سیاره به حساب میرفت و مثل او دیگر به فکرم که بازیگر پیدا نمیشه. Один из величайших футболистов истории человечества, вот и все. А какие у него особенности были среди других футболистов? Ну, техника. Техника, как он относился с мячом, да, вот имеете в виду? Вот это и есть техника, вот у него, конечно, была такая техника вне, ну, на высоком уровне у него была техника, в общем, вкратце говоря, вот. Футболбоз бехтарин дунё буда. Марадона. Диего Армандо Марадона – это самый известный футболист в истории Аргентины. Он занял первое место среди опроса по версии FIFA среди всех болельщиков как самый лучший футболист 20-го столетия. در تاریخ فوتبال بگیم جهانی همچون یک ممکن با خطهای طلایی نوشته شود. برای چی؟ برای که بسیار مرد بزرگ بود. خدا رحمتش کنه. Жалко мужика. Хороший мужик был. بینندگان عزیز، با همین میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر چونه میشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید بخونید. فراموش نکنید فردا باز شما را با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما. عزیزان باشید.